నమస్కారం. నమస్కారం. ನಮಸ್ಕಾರಂ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಹೌದು ಮಮ್ಮ, ನೋಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಭಾಷಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆನೇ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಮ್ಮ, ತುಂಬಾ. ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಯ. ಗುರುಭ್ಯಸ್ತದ್ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ವಾಗಮಧೀಮಹೇ ವೃಣೀಮಹೇ ಚ ತತ್ರಾದ್ಯೋ ದಂಪತಿ ಜಗದಾಂಪತಿ ಸ್ವಶೇಷಭೂತೇನ ಮಯಾ ಸ್वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् भक्तिमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः वारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगताय पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महदा भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यां वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपानन्दः पार्थो वत्सस्वती भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसिस्नानं संसारमलमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो नः। यस्मिन् प्रसादः सुमगे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रयेन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव कीर्तम्। शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजा गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्राय त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकवाणिहे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्
ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮೂಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನ ಖಗೇಸರಂ ಮರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಚಿತ್ಪದೈರಾರಃ ಪಿಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನ ಶ್ರೇಯಸೇ ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾದಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೇಂದ್ರೋಕ್ತಮರುತಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ वेदैस्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितात् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सप्तमाध्याये तृतीय श्लोकः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ದುಷ್ಪ್ರಾಪತಾಮಹ, ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದ ಜ್ಞಾನದ ದುಷ್ಪ್ರಾಪತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಓದೇನು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಅಂಶವನ್ನೇನೋ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಉಪಾಸನಾ ರೂಪವಾದ ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ದುರ್ಲಭ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿತ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಾಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು, ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶಬ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಧವಾದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಇರುವವರನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಧವಾದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವವರನ್ನ. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಕಪಿಲರು ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರವು ಉಪಾಸನವು ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ದಾಸನ ಬರೆದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ರಹಸ್ಯೋತ್ತರ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ್ಯ ರೀತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಟು. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯೋಷಿತ್ ಸಾಧು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾಯ. ಭರ್ತೃ ಶುಶ್ರೂಷೆಯ ನಾರಿ ಲಭತೆ ಸ್ವರ್ಗಮತ್ತಮ ಎಂಬ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ವಾಕ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಪತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಉಂಟು. ಇವ್ರೇನ್ ಬೇರೆ ಈ ದೇವತೆದೋ ಇಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಶರೀರ ದಂಡನೆ, ಇವುಗಳು ಅಂಗನ್ಯಾಸ, ಕರನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಪ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಇದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಭರ್ತೃ ಶುಶ್ರೂಷೆಯ ನಾರಿ ಲಭತೆ ಸ್ವರ್ಗಮುತ್ತಮ, ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾತು. ಸ್ವರ್ಗಮುತ್ತಮ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬುದು ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತಿದು ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ತೊರೆದು ಉಪಾಸನಾ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನರ್ಥವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆಂಬ ವೃತ್ತಾಂತ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತು ಶಂಭೂಕನ ವೃತ್ತಾಂತ.
ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಚಂಬುಕನ ಇದನ್ನ. ಶೂದ್ರ ಸಾಧು ಎಂಬ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಈ ಕಷ್ಟದ ಉಪಾಸನೆ, ಕಷ್ಟತರವಾದಂತಹ ಉಪಾಸನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಎಂದು ತದುಪರಿ ಅಪಿ ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಭವಾತೆ 1:3:25 ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಿತ್ವ ಮಾತ್ರೇನ, ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಮನುಷ್ಯನಾದ್ರಿಂದ ಆತನನ್ನ ವ್ಯಾಜ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉಪದೇಶ ಇತರಿಗಾದುದರಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ 1:3:24 ಹೃದ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯಾದು ಮನುಷ್ಯಾಧಿಕಾರತ್ವಾದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶಬ್ದವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮನುಷ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೇ ಕುರಿತು ಉಂಟಾದದ್ರಿಂದಲೂ ಉಪಾಸಕನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಹಠಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷೋ ಮಧ್ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಎಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಯು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗಿಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಸಹಸ್ರೇಶು ಎಂಬ ಪದ ಸಹಸ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಕಶ್ಚಿತ್ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು, ಇಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಎದುರಿಗೇನೇನೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರೂರ ಉದ್ದವಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾರು ಎಂಬುದು ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಷಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯನೇ ಅದು. ಸಿದ್ಧಯೇ, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯತತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನ, ಒಂದು ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರೇಶು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನ ತತ್ವತಃ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ಧಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಿಳಿಯೋಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವತಃ ತಿಳಿಯೋಣ ಎನ್ನುವುದು. ವೇತ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗುವವರೆಗೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸುವವರೇ ದುರ್ಲಭ. ಇವೆರಡು ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ತತ್ವತಃ ಉಪಾಸನೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ತತ್ವ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ದುರ್ಲಭ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಚಿತ್ತನ್ನ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ಧಾದಿಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ರೂಪ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆರಡು ತತ್ವತಃ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಫಲವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತ. ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ದೊರೆಯುವುದು ಪರಮ ದುರ್ಲಭ ಎಂದೇ ಭಾವ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತನಾದ ಜ್ಞಾನ ಏತಕ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆತನ ಸ್ವರೂಪಾರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಶಯ ಭಕ್ತಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಐಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಆತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಕಲ್ಪ, ಯತನ, ಉಪಾಯನ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇತು ಎಂದು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದಲೂ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಾನಾಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಪಾಸನಾರ್ಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ. ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು, ಆ ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ.
ಏನಿದು ಮತ್ತೆ ಸುಲಭ, ಅವನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭನೋ? ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು. ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರ. ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಒಲಿತಾನೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೂ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭನೋ? ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಹುಚ್ಚರಾದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಸರೇ ಹುಚ್ಚಾಳ್ವಾರ್, ಕೈ ಆಳ್ವಾರ್. ಅವನು ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಹಸ್ರ, ಬೇರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮಾಡುವವರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕಶ್ಚಿತ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು, ಮನುಷ್ಯಾಹ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕಾರ ಯೋಗ್ಯಾಹ ತೇಷಾಂ, ತೇಷಾಂ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲಿ, ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿದೇವ ಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಯತದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತಕಾರನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ, ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇನ ಖಲು ವಿಘ್ನ ಭಯೇನ ನೀಚೈಹಿ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ವಿಘ್ನಮೇತ ವಿರನ್ಮಂತಿ ಮಧ್ಯ ವಿಘ್ನೈ ಪುನಃ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಉತ್ತಮ ಜನ ನ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ ಅಂತ. ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇನ ಖಲು ವಿಘ್ನ ಭಯೇನ ನೀಚೈಹಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಅಯ್ಯ ಇದೇನು ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ, ಇದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್. ಪ್ರಾರಭ್ಯ ವಿಘ್ನೈ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಮಂತಿ ಮಧ್ಯ ವಿಘ್ನೈ ಪುನಃ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನ, ಪುನಃ ಪುನಃ ವಿಘ್ನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಉತ್ತಮ ಜನ ನಪರಿತ್ಯಜಂತಿ, ಉತ್ತಮರಾದಂತಹ ಜನರು ಅದನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಛಲ ಸಾಧಿಸಿ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಅನುಭವಿಸಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿದೇವ ಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಯತದೆ. ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹ ಜನರು, ಅವರು ಸಹಸ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಡೆಯ ತನಕ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಯತಮಾನಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿದೇವ ಮಾಂ ವಿದಿತ್ವ ಮತ್ ಸಿದ್ಧಯೇ ಏತತೆ ಮದ್ವಿಧಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿದೇವ ತತ್ವತೋ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ಮಾಂ ವೇತಿ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರು. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಗೋರ ಯೋಗ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ತೇಷಾಂ ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕಾರ ಇರುವವರ ಸಹಸ್ರೇಶು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಶ್ಚಿದೇವ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಇರದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಯತಮಾನಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಶ್ಚಿದೇವ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಾಂ ವಿದಿತ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಃ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮದ್ವಿಧಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಶ್ಚಿದೇವ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ತತ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ಯನೇ ಪ್ರಾಪಕನು ಎಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಮಾಂ ವೇತಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ, ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನಿರರ್ಥಕವಾಗ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬಹುದು. ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಗುರುಪಾಯ, ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಭಾರಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಗುರು ಲಘು, ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಲಘುಪಾಯ, ಗುರುಪಾಯ ಇದು. ಏನು ಗುರುಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಿನೋ ಅದು, ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯೋ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಗುರುಪಾಯ ಬಹು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ನಾಥಮುನಿ ಮೊದಲಾದವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ನಾಥಮುನಿಗಳದು 8ನೇ ಶತಮಾನ 720, ರಾಮಾನುಜರು 1117, 1017ರಿಂದ 1137 ತನಕ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 11ನೇ ಶತಮಾನ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ ನಾಥಮುನಿಗಳು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ, ಆ ರೀತಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ, ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನವಂತ ಭರನ್ಯಾಸ ಉಪಾದೇಯ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೆಯರು, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಅವರ ಶಿಷ್ಯಗಳು ಸಹ ಈಗ ಲಘುಪಾದ ಉಪಾಯವನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನ ಕಶ್ಚಿದಿತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ಅಥವಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪಃ, ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ, ಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ನ ಕಶ್ಚಿತ್, ಯಾವನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಭರನ್ಯಾಸ ರೂಪ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಅಮೋಘವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಆದರೆ ಉಪಾಸನ ದ್ವಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದೇನೋ ದುರ್ಲಭ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರಾಗಿ ಆ ದೌರ್ಲಭ್ಯವೇ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಮಾಂ ತು ವೇದ ನ ಕಶ್ಚನ ಇತಿ ಹಿ ವಕ್ಷ್ಯತೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತಿದು. ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಅದು ಪುನಃ ಶ್ಲೋಕ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಂಗ ಪ್ರಪದನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಾಸುದೇವನೇ ಸರ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮ ದೊರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭ. ಮಾಂತು ವೇದ ಕಶ್ಚನ ನ ಕಶ್ಚನ, ಮಾಂತು ವೇದ ನ ಕಶ್ಚನ, ವೇದಾಹಂ ಸಮಧೀತಾನಿ ವರ್ತಮಾನಾನಿ ಚಾರ್ಜುನ ಭವಿಷ್ಯಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ. ಮಾಂತು ವೇದ ನ ಕಶ್ಚನ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ, ಈಗ ಇರುವ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸದಾ ನಾನು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವತರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಅರಿಯಲಾರರು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇತಿ ಹಿ ವಕ್ಷತೆ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ವೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಇದು 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮುಂದೆ ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯು ಕಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ ಅಹಂಕಾರ ಇತಿ ಎಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಗತಿರಷ್ಟದ. ಈ ಶ್ಲೋಕ 4ನೇದು, ಅದು 9 ಅಂತಾಗಿದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 4, ಅದು ಏನೋ 9 ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನತ್ವಂ ತೇಷು ತೇ ಮಯಿ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್. ಸವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈಶ್ವರನಾದ ತಾನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ ಇರುವ ಚಿತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಅಚಿತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೇಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದನ್ನ, ತಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶೇಷಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ, ಅದರ ವಿಕಾರಗಳನ್ನ, ಅವು 8 ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ಆಪಹ ನೀರು, ಅನಲಹ ತೇಜಸ್ಸು, ವಾಯುವು, ಖಂ ಆಕಾಶ, ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಸೇರಿದ್ವು. ಆದ್ದರಿಂದ 10 ವಿಕಾರಗಳು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬಹಿರೇಂದ್ರಿಯಗಳಾದ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ
ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಏಕಾದಶಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹೀಗೆ 21 ವಿಕಾರಗಳು ಬೋಧಿತವಾಯಿತು. ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರವು ಈ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಹೀಗೆ 24 ಅಚಿತ್ ತತ್ವಗಳು ಉಂಟು ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೆಲ್ಲ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನಃಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಎಂದು, ಅಹಂಕಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಎಂದು, ಹೀಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯರು 24 ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯು 8 ವಿಕಾರಗಳು ಸೇರಿ 9 ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ಅನೇಕರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲೇನೂ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಇತಿ ಹೀಗೆ ಮೇ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಭಿನ್ನ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಷ್ಟದ 8 ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರ ವಿಭಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಭಾಗ ಸಾಂಖ್ಯರ ವಿಭಾಗವೂ ಸಹ 2 ಒಂದೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು 24 ಎಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನಮಹಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೌ ಪ್ರಕೃತಯೋ ಷೋಡಶ ವಿಕಾರಾಹ ಎಂದು ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಯ 395 ಅಷ್ಟೌ ಪ್ರಕೃತಯ ಪ್ರೋಕ್ತ ವಿಕಾರಾಶ್ಚಾಪಿ ಷೋಡಶ ಆಸಾಂತು ಸಪ್ತವ್ಯಕ್ತಾನಿ ಪ್ರಾಹುರಧ್ಯಾತ್ಮಚಿಂತಕಾಃ ಅವ್ಯಕ್ತಂಚ ಮಹಾಂಶ್ಚೈವ ತಥಾಹಂಕಾರ ಏವ ಚ ಪೃಥಿವೀ ವಾಯುರಾಕಾಶಂ ಆಪೋ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚ ಪಂಚಮಂ ಏತಾಃ ಪ್ರಕೃತಯಸ್ತ್ವಷ್ಟೌ ವಿಕಾರಾನಪಿ ಮೇ ಶೃಣು ಶ್ರೋತ್ರಂ ತ್ವಕ್ ಚೈವ ಚಕ್ಷ್ವೈವ ಜಿಹ್ವಾ ಘ್ರಾಣಂಚ ಪಂಚಮಂ. ಚಕ್ಷು ಆಗ್ಬೇಕು, ಜಿಹ್ವಾ ಘ್ರಾಣಂಚ ಪಂಚಮಂ. ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶಾರ್ಚ ರೂಪಂಚ ರಸೋ ಗಂಧಸ್ತಥೈವ ಚ ವಾಕ್ಯ ಹಸ್ತೌ ಚ ಪಾದೌ ಚ ಪಾಯುರ್ಮೇಢ್ರಂ ತಥೈವ ಚ ಏತೆ ವಿಶೇಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಭೂತೇಶು ಪಂಚಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ 8 ಯಾವುದು, ವಿಕಾರಗಳು 16 ಯಾವುದು ಎಂಬ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿಭಾಗಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರಗಳು ಸೇರಿ 9 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟತೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಹದ ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ 8 ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಎಂದು, 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 16 ವಿಕಾರಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಯುಕ್ತ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೋ ವಿಗತೆಯ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ತ್ರಯ ಏವ ಹಿ ತದ್ಗುಣಾಃ ವಿಕಾರ ಷೋಡಶಾಚಾರ್ಯೈಃ ಪುಮಾನೇಕ ಸಮನ್ವಯಾದೆ. ಭಾಗವತ 7:22. ಇದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ದೇಶಿಕರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ. ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಅವನೊಬ್ಬನ ಅನೇಕವ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ 3 ದರ್ಶನಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಒಬ್ರು ಒಂದು ಅಂದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಂದ್ರು, ಮೂರನೇ ಅವರು 3 ಅಂತಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 3 ತತ್ವತ್ರಯ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 24 ತತ್ವಗಳು, ಇದು ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 25 ಜೀವಾತ್ಮ, 26 ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಆ ಶರೀರವನ್ನ ನಿಯಮಿಸಿ ಆಧಾರನಾಗಿ ವಿಶೇಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಸಾಧನ ಇನ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಂಥ ಅದು. ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ ಇನ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಅದರ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು. ಈಗ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ತೇಯು ರಾಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧ, ಇವು
ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣ ಚಕ್ಷು ಮನೋ ಶ್ರೋತ್ರಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ಕೈ ಕಾಲು ಶಿರಃ ಪಾದ ಪಾಣಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೈತಿರಿ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇ ಶುದ್ಧಂತ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾಸಂಗ ಸ್ವಾಹ ಇದೆಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 24. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವ, ಅದು ಮೂರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರ, ತಾಮಸ, ರಾಜಸ ಅಹಂಕಾರಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ದ್ರವ್ಯಗಳು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 24 ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು. ಅದು ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಅಸ್ಯ ವಿಚಿತ್ರಾನಂತ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನ ರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಯಂ ಗಂಧಾದಿ ಗುಣಕ ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜೋ ವಾಯುವಾಕಾಶಾದಿ ರೂಪೇಣ ಮನಃ ಪ್ರಭೃತೀಂದ್ರಿಯ ರೂಪೇಣ ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರ ರೂಪೇಣ ಚ ಅಷ್ಟದ ಭಿನ್ನ ಮದೀಯತಿ ವಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಅಸ್ಯ ಈ ಪರಿದೃಶ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವಾದಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಂತ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನ ರೂಪೇಣ, ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಅನಂತಗಳಾದ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೇನು, ಭೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಹಕಾರಿ ದ್ರವ್ಯಗಳೇನು, ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೇನು, ಈ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಜಗತಃ ಇರುವಂತ ಜಗತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಗಿಡ ಮರ ಬೆಟ್ಟ ನದಿ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಜಗತಃ ಇರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿರಿಯ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಚಿತ್ ತತ್ವವು ಗಂಧಾದಿ ಗುಣಕ, ಗಂಧವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಎಂಬ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ತೇಜು ವಾಯುರಾಕಾಶ ರೂಪೇಣ, ಆಕಾಶವೇ ಮೊದಲಾದ ರೂಪದಿಂದ ಇದರಿಂದ 10 ವಿಕಾರಗಳು ಎದುರುಪಡಿತು. ಮತ್ತು ಮನಃಪ್ರಭೃತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪೇಣ, ಮನವೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಚಕ್ಷಸ್ಸು ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವೆ ನಾಸಿಕ ತ್ವಕ್ ಎಂಬ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ನಾಲಿಗೆ ಮೂಗು ಚರ್ಮ ಎಂಬ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮುಖ ಪಾದ ಪಾಣಿ ಪಾಯು ಉಪಸ್ಥ ಎಂಬ ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಹೀಗೆ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರ ರೂಪೇಣ ಚ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವು ಅಹಂಭಾವೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದಂತಹ ತತ್ವ. ನಾನು ನನಗೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊತೀವೋ ಅದು ಅಹಂ, ಅಹಂಕಾರ, ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮಹದ ಅಹಂಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ಅಷ್ಟದ, ಈಗ 8 ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಪದ ಪ್ರಕೃತಿ ರಿಯಂ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅದರ 8 ವಿಧದ ವಿಕಾರಗಳು ಸಹ ಮದೀಯ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದುದಾಗಿ ವಿದ್ಧಿ ತಿಳಿ. ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಮೇ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮದೀಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಷಷ್ಠಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ವಾಮಿ ಭಾವ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಚೇತನವೆಲ್ಲ ಆತನ ಸ್ವತ್ತು. ಅದೇ ಶೇಷೇ ಷಷ್ಠಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶೇಷ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಶೇಷಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದು ನಿಯಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು, ಆತನು ನಿಯಾಮಕ. ಇದರಿಂದ ಶರೀರಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯಸ್ಯ ಆಪ ಶರೀರಂ ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯು ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ನತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಗೀತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿವರೆಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಮಹತ್ತತ್ವಗಳು ಅದು 3, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಮನಸ್ಸು, 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು.
ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆ ಪಂಚಭೂತ 10, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 11, ಹೀಗೆ 24. ಪ್ರಕೃತಿ 1, ವಿಕೃತಿ 23 ಅಂದ್ರು. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲದೆ 8 ವಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಕಾರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ 24 ವಿಭಾಗಗಳು ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಕೃತಿ ಭೇದಗಳನ್ನ ತಮಸ್ಸು, ಅಕ್ಷರ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಚಿತ್ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಕೆಲವರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಮುಖೇನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಚಿತ್ತತ್ವವೇನು ಮಿಥ್ಯೆಯೇ ಸತ್ಯವೇ ಅಂತ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಜಾಮೇಕಾಂ ಲೋಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಗೌರನಾದ್ಯಂತವತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೆ. ಪರಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಚೇತನ ಪರಾರ್ಥಾಚ ನಿತ್ಯ ಸತತ ವಿಕ್ರಿಯ ತ್ರಿಗುಣ ಕರ್ಮಿಣಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪ ಉಚ್ಯತೆ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಚೇತನವು ಪರಾರ್ಥಾಚ ಭೋಕ್ತವಾದ ಚೇತನೆಗಾಗಿಯೇ, ಇದರಿಂದ ಪರಾರ್ಥವು ಅಂದರೆ ಇತರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರೋನು, ಭೋಗ್ಯ ಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಚೇತನವಾದದ್ದೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಲ್ಲ. ಮನೇನೋ ಆಸ್ತಿನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೇನೋ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇವನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ಪರಾರ್ಥ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಗಳು ಭೋಗ್ಯ ಶಬ್ದಾಭಿದೈವ ಆಯ್ತು. ಶ್ರುತಿಯು ಅಚಿತ್ತನ್ನ ಭೋಗ್ಯ ಎಂದೇನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪವು ವಿಕಾರಯುಕ್ತವಾದರೂ ದ್ರವ್ಯವು ನಿತ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಸತತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿರಂತರ. ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಕೂಡ ತ್ರಿಗುಣಂ ತದ್ ಜಗದ್ಯೋನಿ ಅನಾದಿ ಪ್ರಭಾವಾಪ್ಯಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನ ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬ ಅಪಲಾಪವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ ಇದು. ಇದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿವು ಭಾವಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಿಥ್ಯಾವಾದವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಮಹಾಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯದ ಅಂಶವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕರುಣಾಸಾಗರನು ವಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾನೆಯೇ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಆಲೋಚಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರು. ವಿವೇಕದಿಂದ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ತದೇತತ್ ಸತ್ಯಂ ಎಂಬ ಮುಂಡಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏತತ್ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಥಾ ತತ್ಯತೋರ್ಧಾನೆ ವ್ಯದದಾತ್ ಶಾಶ್ವತೀಭ್ಯ ಸಮಾಭ್ಯ ಎಂದು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎಚ್ಚಿಕೇತ ಸತ್ಯಮೇತನ್ ನಮೋಘಂ ಎಂಬ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಜಾಮೇಘಾಂ ಲೋಹಿತಾಂ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲ, ಆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವು ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನೇ
ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಜಾಮೇಕಂ ಅನ್ನೋದು. ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಧಾರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತದೇವ ಸತ್ಯಂ ಏವ ಆ ಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದಯಂ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮೈವೇದಂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಲು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ ಅಚಿತ್ ರೂಪವಾದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರೇನೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯತಾ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಂತಹ ದೂಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಶೂನ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಾದ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಿಥ್ಯಾವಾದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅದ್ವೈತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೋಕಿಲೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅವರದವರೇ ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ವಿಶೇಷಣ ರಹಿತ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ ಇದು. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಂ ಸವಿಜ್ಞಾನಂ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಕಲೇತರ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಚಿತ್ ಅಚಿತ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ತಾನು ಹೇಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಅಚಿತ್ ವಸ್ತುವು ಭಿನ್ನ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವ ಸತತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುವ ದ್ರವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಚಿತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಈಶ್ವರ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಜಮತ್ವ 1:12 3 ನಿತ್ಯಗಳಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಭೋಕ್ತವಾದ ಚಿತ್ ದ್ರವ್ಯ ಭೋಗ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಅಚಿತ್ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಸೇರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇವೆರಡನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅಚಿತ್ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಭೋಕ್ತವಾದ ಚಿದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 3 ತತ್ವಗಳು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಇದೆ, ಕ್ಷರಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಮೃತಾಕ್ಷರಂ ಹರಹ ಕ್ಷರಾತ್ಮಾನೌ ಈಶತೆ ದೇವ ಏಕಃ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ 1:10. ಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲೋದು ಅಕ್ಷರ, ಹರತೀತಿ ಹರಹ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭೋಕ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೀಗೆ 3 ತತ್ವಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ತತ್ವತ್ರಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪತಿರ್ಗುಣೇಶ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳುಂಟು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಪರೇಯ ಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಹಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಂ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ಮಹತ್ತಾದ ಬಾಹುಬಲುಳ್ಳಂತ ಅರ್ಜುನನೇ, ಈಗ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಪರ ವಿಕಾರ ದ್ರವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ತಾನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತ ದ್ರವ್ಯ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜಡವಾದ ಅಚೇತನ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನ್ಯ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಪರಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗಿಯೂ. ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗಿ ಜೀವಭೂತ ಜೀವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಜೀವರೂಪನಾಗಿರುವ
ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಧಿ ತಿಳಿ. ಈಗ ಅಚೇತನ ಚೇತನ, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನ, ಜೀವ, ಇದು ಜೀವ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಅಜೀವ, ಅಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು, ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ಅಜೀವಕ್ಕೂ ಜೀವಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ, ಚೇತನಕ್ಕೂ ಅಚೇತನಕ್ಕೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಚೇತನವಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಸದಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಏನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆ ಆಗ ತಾನೇ ಆ ಚಿಗುರಿದೆ, ಆ ಚಿಗುರಿದ ಎಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಎಲೆ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿತ್ತು. ಮರ ಪರ್ಮನೆಂಟು, ಎಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಉದುರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಶಾಶ್ವತ, ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತನ. ಈಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪೂರ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಈ ಶರೀರ, ಇದೇ 24 ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಏನ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದ್ದ, ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಅವನ ಶರೀರ ಏನಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಬಾಲ್ಯ, ಕೌಮಾರ, ಪ್ರೌಢ, ಯೌವನ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ, ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶರೀರದಲ್ಲೇನೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಬಾಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ತುಂಬಾ ಎಳಸು, ವೃದ್ಧ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಬಾಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಆ ಆತ್ಮನೇ. ಅವನಿಗೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಸತ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಯೋಕೆ ಮೊದಲು ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿದ್ನೋ ಅಣು ಸ್ವರೂಪ, ಆವಾಗ್ಲೂ ಕಡೆಯ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅಣು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶರೀರ, ಇದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂತ. ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿ. ಜೀವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೀವರೂಪನಾಗಿರೋನು ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ತತ್ವದ್ದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಚೇತನ ತತ್ವದಿಂದ ಜಗತ್ತು, ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಜಗತ್ತು ಧಾರ್ಯತೆ ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ, ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಇವಾಗ ಗಿಡ, ಮರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡತ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಚೇತನ ಇರ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. ಈಗ ಬರೀ ಶರೀರ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಕೈ ಎತ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಸಿಹಿಯಾದಂತ ಸಿಹಿ ತಂದಿದೆ ತಿನ್ನು. ಶವದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಣುವಾದ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಗ ಆದ್ರೇನೇನೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಬರೀ ಆತ್ಮ ಇದುಂಟಾ? ಆತ್ಮನ್ ಪ್ರೇತ ಅಂತ ಕರಿತಿರೋ, ತಪ್ಪದು. ಪ್ರೇತ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ? ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ವಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ ಶತದಾ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಚ, ತಲೆ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯನ್ನ
100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1000th of a ಇದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಅದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ನೀವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಅನುರೂಪವಾದ ಆತ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ತಲೆ ಕೂದಲು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ತು ಅಂತ. ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂತು, ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೇನೋ ಓಡಾಡುತ್ತಾ? ಅವನ ವ್ಯಾಪನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶರೀರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಅಣುವಾದ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಜಡಸ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಕಾರಣ ಕಳೇಬರಂ ವಿತರಸಿ ಅಂತ ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಳೇಬರ ಶರೀರ, ಪಂಚಭೂತವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸೇರುವಿಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಎಲ್ರು ಅವರು ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂಗಾಯ್ತು? ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಶರೀರವ ಕೊಡುವಂತವನು ಭಗವಂತನೇ ಹೊರತು ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರುಗಳು ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಶರೀರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಅವನು ಹೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ. ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ತು ಇದರಲ್ಲ ಅನೇನ ರೂಪೇಣ ಜೀವೇನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಘ್ರವಾಣಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ. ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ 4 ವೇದಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಣುವಾದ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ನಿಂದಲ್ಲ. ಶರೀರವೇ ನೀನಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಶರೀರ ನಿಂದಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತಂದು. ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಸಾಧಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ, ನಂದೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋನು ಅವನೇನೆ. ಯಾರು? ಆತ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾದ್ರೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ, ಈ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ದೇವತೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂತವ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಭೋಗಗಳು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂಧನವಾಗಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರೋ, ದಾನವರೋ, ಈ ಕೆಳಗಡೆಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾರೋ? ಈ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳೇನೆ. ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೇನೆ. ಅವು ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೋ ಲೋಕಗಳು ಅಂತೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೋ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷ ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀತೇಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಶರೀರವನ್ನ. ಅದು ನಾಶವಾಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲೇ.
ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಈ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿದರೇನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡಿತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಅಹಂ ಇಮಾಂ ತಿಸ್ರೋ ದೇವತಾ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಇದು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ 6:3 ಶ್ಲೋಕ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಹಂ ನಾನು ನಾಮ ರೂಪಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಾಸ್ತಿಸ್ರೋ ದೇವತಾ ತೇಜಸ್ಸು ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ, ಈ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರನಾದಂತಹ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪ ಜೀವನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ತನ್ನಿಂದ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಜೀವನೊಂದಿಗೆ ಅಚಿತ್ತನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾಮರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಚಿತ್ತು ಚೇತನ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೀಗೆ 3 ತತ್ವಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ದರ್ಶನ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಅಚಿತ್ತು ಚಿತ್ತು ಸಹ ನಾಮರೂಪಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ವು. ಅನಂತರ ಅವುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಾಮ ರೂಪಗಳನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದವಾದ್ದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರೋತಿ ಎಂಬುದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಆ ಸೋಸ್ತಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರೋತಿ ಚೇತನವನ್ನ ಅಚೇತನ ದ್ರವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವನನ್ನ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಸ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರಂ, ಯಾವ ತನಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರವೋ, ಯಸ್ಯ ಆಪ ಶರೀರಂ, ಯಾವ ತನಿಗೆ ನೀರು ಶರೀರವೋ, ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ, ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮವೇ ಶರೀರವೋ, ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಶರೀರಂ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ 5:7 ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು, ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಭೂತವಾದದ್ದು ಮೇ ಪರಾ ಪ್ರಗತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ, ತಾನು ಜೀವಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿರುವಾಗ ಅದ್ವೈತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೋ ತಿಳಿಯೋದು ಈ ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜೀವಭೂತಾಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವವರ್ಗವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ವೇ? ಆಗ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನ ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜಡತತ್ವವನ್ನು ಒಡಗೂಡಿಸಿ ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯನೋ? ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಸಾಧ್ಯವೋ? ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಜಿಗತ್ಸಹ ಅಪಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇದೆ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳು. ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳೋದೇ ಇದು. ಈ ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮಗುಣ ಸಂವರ್ಧನೆ. ಗೋದೋಪನಿಷತ್ತು ಅದು ಶ್ರುತಿ ಶತ ಶಿರಸಿದ್ಧಂ ಅಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉದ್ಘೋಷದಲ್ಲೂ ಹೇಳುದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಈ ಶರೀರ ನೀವಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ನಿಮಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನನ್ನ ಜಡ ಪದಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ನ್ಯಾಯನೇ? ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ 8 ಸ್ವರೂಪದ ವಿಕಾರಗಳುಳ್ಳ ವಿಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗವೇ ಜೀವಭೂತಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದ್ರು.
ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಇಯಂ ಮಮ ಅಪರಾ ಪ್ರಗತಿ ಇತಸ್ತ್ವನ್ಯ ಇತೋಚೇತನಾಯ ಶ್ವೇತ ಚೇತನಾಯಶ್ಚೇತ, ಅದು ಶ್ವೇತ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ. ಇತಸ್ತು ಅನ್ಯಾಂ ಇತೋ ಚೇತನ ಭೋಗ್ಯಭೂತಾಯಾಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಿಸಜಾತೀಯಾಕಾರಾಂ ಜೀವಭೂತಾಂ ಪರಾಂ ತಸ್ಯ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇನ ಪ್ರಧಾನಭೂತಾಂ ಮದೀಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಯ ಏದಂ ಅಚೇತನಂ ಕೃತ್ಸಂ ಜಗದ್ಧಾರ್ಯತೆ. ಇದಕ್ಕರ್ಥ ಇಯಂ, ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಮ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ, ಅಪರಾ ಪ್ರಗತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಲ್ಲದ ಅಚೇತನ ದ್ರವ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಇತಸ್ವನ್ಯಾಂ ಅಂದರೆ ಇತಃ ಅಂದರೆ ಅಚೇತನಾಯಾಹ ಚೇತನ ಭೋಗ್ಯತೆಯಾಹ, ಚೇತನ ಭೋಗ್ಯಭೂತಾಯಾಹ, ಚೇತನನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ ರೂಪವಾದ ಅಚೇತನಕ್ಕಿಂತಲೂ. ಈಗ ಶರೀರದಿಂದ ನಮಗೆ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಶರೀರದ ಮುಖಾಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾನೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಚೇತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ ರೂಪವಾದದ್ದು ಅಚೇತನ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸಜಾತೀಯಾಕಾರ, ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜನನ ವೃದ್ಧಿ ಜರ ಮರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿ ಕರ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚನ ಹೊಂದಿರುವ ಇಲ್ಲಿರುವ ತೂ ಶಬ್ದವು ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು ಅಂತ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಜೀವಭೂತಾಂ ಜೀವರೂಪನಾದ, ಪರಾಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ. ಹೇಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಯಾಹ ಅಚೇತನ ಅಚೇತನ ತತ್ವದ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇನ ಅನುಭವಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರದ ಮುಖಲ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು, ಅದರಿಂದ ಅಚೇತನ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವದಿಂದ, ಭೋಕ್ತೃ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ, ಪ್ರಧಾನಭೂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮದೀಯ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ, ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದ, ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಧೇಯವೋ ನಿಯಾಮ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಧಿ ತಿಳಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತೀ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಯಾವ ಈ ಜೀವ ಎಂಬ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ ಸಮಸ್ತ ಅಚೇತನ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತು ಧಾರ್ಯತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ತತ್ವತ್ರಯ ನಿರೂಪಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಈ 3 ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಭೋಗ್ಯತ್ವವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ತನ್ನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಜೀವತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾವ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ, ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ, ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ, ನನ್ನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಅಚೇತನ ದ್ರವ್ಯ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ, ಅವನೇ ನಿಯಾಮಕ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂತವನು. ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲದ ಪ್ರಕೃತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ. ಇತಃ ಅಂದರೆ ಅಚೇತನಾಯಾಹ, ಆ ಅಚೇತನಕ್ಕೆ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಎಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಭೋಗ್ಯಭೂತಾಯಾಹ, ಈ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಚೇತನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಭೋಗ್ಯಭೂತವಾದದ್ದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷಜಾತೀಯಾಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಚಿತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜನನ ವೃದ್ಧಿ ಮರಣಾದಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಜಾತೀಯಾಕಾರಾಂ ಎಂದ್ರು. ಜೀವಭೂತಾಂ ಜೀವತತ್ವವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ. ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಸ್ಯಾಹ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇನ ಪ್ರಧಾನಭೂತ, ಆ ಅಪಾರ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಭೋಕ್ತಾವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಮದೀಯಾಂ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ಶರೀರವಾಗಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಧಿ ಪ್ರಕರೇತೇತೀತಿ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ವಿಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾದ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿ. ಇದನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಯ ಯಾವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜೀವ ತತ್ವದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಇದಂ ಅಚೇತನಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತೆ ಈ ಅಚಿದ್ರೂಪವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಧಾರ್ಯತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಈ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ತುಗಳೇ ಇದೆ. ಚಿತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಸತ್ತಾದಾಯಕ. ಅಚಿತ್ತಿಗೂ ಚಿತ್ತಿಗೂ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಚಿತ್ ಭಾಗ ಜಗತ್ತೇ ಬೋಧಿತವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಂ ಜಗತ್ತೇ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಚಿತ್ತಿನ ಪರಾಕ್ತವೋ ಚೇತನಾದ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ತವೋ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೋಧಿತ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು, ಅಚೇತನ ತತ್ವ 24 ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ 9 ವಿಧ ಸತತ ವಿಕಾರ ಹೊಂದೋದೇ ಇದರ ಸ್ವರೂಪ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಪರಿಣಾಮ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಮನೇನೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗುರುತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಮುಗ್ದಿಸಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು, ಹೊಸ ಬಿತ್ತು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಗಿಡ, ನೀವು ಮೊದ್ಲು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಗಿಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ ನೋಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು? ಸತತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ತತ್ವ. ಅದು ಸತತ ವಿಕಾರ ಹೊಂದೋದೇ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಆತನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡತತ್ತಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಕಾರ ಹೊಂದೋದರಿಂದ ಅಪರಾತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪು ಹೊಂದ್ರು. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಸೇರಿದಂತ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂದ್ರು. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವನೇ ಆದ, ಪಂಚತತ್ವಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇನೆ. ಈಗ ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯು, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪಃ, ಅದ್ಯ ಪೃಥಿವಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯ, ಓಷಧೇಭ್ಯೋನ್ನಂ, ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ. ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಆ ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ, ಅದು 5 ತತ್ವಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಟಾಗಿರೋದು. ಪೃಥಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವನೇ ಭೋಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸತತವಾಗಿ ವಿಕಾರ ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಪರಾಧತ್ವ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತತ್ವವಾದ ಭೋಕ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇಷಭೂತ. ಒಂದು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಶೇಷಭೂತವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿನೂ ಒಲಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಒಳಗಿನೋ ಆತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 2 ರೀತಿಯ ನಿಯಮನ ಪ್ರಕೃತಿಗಿರೋದು. ಒಂದು ಜೀವರೂಪವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಶೇಷಭೂತ. ಎರಡನೆಯದು ಚೇತನ ತತ್ವ. ಇದನ್ನೇ ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಚೇತನಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ತತ್ವ.
ಅಚೇತನದಂತೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಜೀವಾತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಚೇತನ ತತ್ವವು ಇದಕ್ಕೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸತ್ಯವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಚೇತನ ತತ್ವಾಧೀನವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಂತೆ. ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ವಿತ್ತ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಭಾಗ್ಯವೋ ಇಲ್ಲ ನಾಶವಾಗೋದೋ, ಹಣ ಬಂತು ಅದು ನಾಶವಾಗೋದೋ, ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚೇತನ ತತ್ವಾಧೀನವಾದದ್ದು. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಆತ್ಮತತ್ವವು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾಕರ್ತ ಪಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ತಥಾ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶ್ಲೋಕ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾಕರ್ತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೀತೆ 18-14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಿದಚಿತ್ ಸಂಶ್ಲೇಷೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಮರೆತು ಕೆಲವರು ಜಗತ್ತಿನ ಧಾರಣವು ಯಯ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಭೂತಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಧಾರಿಣಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಚಿತ್ತತ್ವವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳುವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಭೂತಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವರೂಪಾಂ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೋ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇವೆರಡು ಸಮಷ್ಟಿ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವ್ಯಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಕರೋತೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದ ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯೇ ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳುವವರು ಚಿತ್ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡವೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದಿತು ಎಂಬ ಭಾವಿಸಿ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅಚಿತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಜೀವಭೂತಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜೀವರೂಪ ತತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥಗಳು ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥಗಳು ಬರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಜೀವರೂಪ ತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸ. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಏತದ್ಯೋನೀನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದಾ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವತತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಈಗ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವತತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಚಿತ್ತು ಚಿತ್ತು ಈಶ್ವರ ಹೀಗೆ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಉಂಟು. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಯಾಕೆ? ಮುಂದೆ ಪ್ರಗತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್ತನ್ನ ಧರಿಸಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಉಂಟು. ನಾನಾ ವಿಧ ಕೆಲಸಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಆತ್ಮ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಆಗ ಪ್ರೇತ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗಲಿ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇನೋ ಜಾಗರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನೇ ಪ್ರೇತ ಎನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ದ ತನಕ ಅವನು ಅವಳು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಶರೀರ ಏನೋದು ಹೆಣ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಪ್ರೇತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಶರೀರ ಪಡೆಯೋಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಪ್ರೇತ ಶರೀರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ 11 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೇತಕ್ಕೇನೆ, ಪ್ರೇತ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದರ ಶರೀರ ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಂಟಾದಂತಹ ಶಾಖ ಸ್ಫುರ ಸುಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಕ್ರಿಮಿಟೋರಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೌದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಶಾಖ ಶರೀರ. ಆ ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ದಾಹ ಇವುಗಳ ತೀರುವುದಕ್ಕಾಗಿ 2ನೇ ದ್ವಿತೀಯನೇ ತೃತೀಯ ಪಂಚಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ದಿವಸನೂ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇ ಪ್ರೇತ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಆ ಶರೀರವನ್ನ ಶವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾಟ್ ಪ್ರೇತ. ಆಗಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇನೋ ಜಾಗರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗತ್ತ. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿರೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣು ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಲ್ವೋ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಮೂಲಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಚಿತ್ತನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಪ್ರೋತಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯೆಯ ಎಂಬ ಲೋಧ ವ್ಯಕ್ತ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 61ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಚೇತನ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಚೇತನ ಯಾವುದು, ಇವೆರಡನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈ ತತ್ವತ್ರಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ್ದು. ಈಗ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರು ಯಾವುದೋ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಏತದ್ಯೋನೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣೀತ್ಯುಪಧಾರಯ ಅಹಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯಸ್ತಥೋ. ಹಿಂದೆ ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತೆ ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಈ ಮೊದಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡೂ ತತ್ವಗಳಾದ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಧೀನಗಳಾಗಿ ಶೇಷಗಳಾಗಿ ನಿಯಾಮ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾನೇ ಸರ್ವ ಕಾರಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣವಾದ ಅಂತ, ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡುದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರವನು? ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆ ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದ್ರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಮಾತು ಹೇಳುವಂತ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ, ಅವನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾರ್ಯ. ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೂ, ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು, ಈ ಲೋಕದ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಇತರ ಲೋಕಗಳ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು, ಕಿನ್ನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಸಿದ್ಧರು, ಚಾರಣರು, ನಾಗರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಪ್ರೇತಗಳು, ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ತವಾದದ್ದು. ಏತದ್ಯೋನೀನಿ, ಈ ಸಿದ ಚಿತ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳವು, ಇವುಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಉಳ್ಳವೇ ಸಮಸ್ತಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇತಿ ಹೀಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಧಾರೆಯ ತಿಳಿ. ಇವೆರಡು ಹಿಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ 2 ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮ, ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಚೇತನರಿಗೂ ಎಂದು
ಶೇಷಿ ಎಂದು, ನಿಯಾಮಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಕಾರಣ ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯಸ್ತಥಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಹಂ ನಾನು ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಅಂಡ, ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿತು. ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಇತಿ ಉಪಧಾರಯ ಅಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಎಂದು ತಿಳಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಅದು ನಾಶವಾಯಿತು. ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾವುದು? ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜಡ ಚೇತನ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹುಟ್ಟು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇದು ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿರೋದು. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಇವನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳು. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೋದವನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಆತನು ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣನೇ. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಯ ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲ, ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾದಿಯಾದದ್ದು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಸಾರ ನಿತ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದವುಗಳು ನಿತ್ಯಗಳಾಗತ್ತೆ, ಅನಿತ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯಗಳಾಗತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ. ಏತ ಚೇತನಾಚೇತನ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪ ಮದೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯ ಯೋನೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಾನಿ ಉಚ್ಚಾವಚ ಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಿತಾನಿ ಚಿದಚಿನ್ಮಿಶ್ರಾಣಿ ಮದೀಯಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಇತ್ಯುಪಧಾರಯ. ಮದೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯ ಯೋನೀನಿ ಹಿ ತಾನಿ ಮದೀಯಾನ್ಯೇವ ತಥಾ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯಯೋಃ ನಿತ್ಯೇನ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ತಯೋರ್ದ್ವಯೋರಪಿ ಮಧ್ಯ ನಿತ್ಯೇನ ಮದೀಯತ್ವೇನ ಚ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಅಹಮೇವ ಪ್ರಭವಃ ಅಹಮೇವ ಚ ಪ್ರಲಯಃ ಅಹಮೇವ ಚ ಶೇಷಿ ಇತ್ಯುಪಧಾರಯ. ತಯೋಃ ಚಿದಚಿತ್ ಸಮಷ್ಟಿಭೂತಯೋಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಯೋರಪಿ ಪರಮ ಪುರುಷ ಯೋನಿತ್ವಾತೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಅವ್ಯಕ್ತೆ ಲೀಯತೆ, ಅವ್ಯಕ್ತರಂ ಅಕ್ಷರೇ ಲೀಯತೆ, ಅಕ್ಷರಂ ತಮಸಿ ಲೀಯತೆ, ತಮಃ ಪರೇ ದೇವೇ ಏಕೀಭವತಿ. 2 ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ವರೂಪಾತ್ ಪರತೋ ದಿತೆ ದ್ವೇ ರೂಪೇ ಪ್ರಧಾನಂ ಪುರುಷಶ್ಚ ವಿಪ್ರ. 3ನೇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾ ಮಯಾಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಿಣಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪುರುಷಶ್ಚಾಪ್ಯುಭಾವೇತೋ ಲೀಯತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಸರ್ವೇಷ ಮಾಧಾರ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ವಿಷ್ಣುನಾಮ ಸವೇದೇಶು ವೇದಾಂತೇಶು ಚ ಗೀಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಯಃ. ಇದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಭಾಷ್ಯ ಈ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬುಧವಾರ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಯಾವ್ದು ನಾಳೆ ಮಹಾಭಾರತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಹಾಭಾರತ ಮಂಗಳವಾರ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ.
ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರುಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಭರೀಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಗುಜದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮೇ ಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಅಪ್ಪಡೇತ ಕೋಟಿಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಹನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.